Dsouza Awardji, Minister for Housing in Maharashtra. We have our Sanjay Raut, the very formidable and सगळ्यात मोठा आवाज जो महाराष्ट्राचा जो आवाज आहे तो आपल्या संजय राऊत साहेबांचा आहे. जितेश आणि आपले गोव्याचे काउंटरपार्ट जितेश कामत जी पण आहे. We have our youth president Satish Narayani, our Dsouza president Sanjay Birthday, our general secretary, as well as others. So you all आमदार आहेत, शिवसेनेचे आमदार आहेत. शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे हे शिवसेनेचे आमदार त्यांचे पण उपस्थिती ह्या प्रेस कॉन्फरन्स लाभलेले आहे. तुमचा सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. आणखी आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स जी आहे पहिलं त्यांचं स्वागत करा. आय एम वेलकमिंग आवर रेहान मुजावर. दिग्विजय वेलिंगकर. दिग्विजय वेलिंगकर. इथे पण वेलिंगकर आहे. Then we have Stephen Dsouza. Yeah, these are the three which will be propose a candidate, with prospective candidate of NCP. Rest will be announced in a day or two. You leave rest to us. That is all. That is all. Leave it to me. Yes, sir. Praful Patel ji. Good afternoon, friends from the media, and also our senior leader of the Shiv Sena and member of parliament and editor of Samna, Shri Sanjay Raut ji, our minister for housing from Maharashtra, Shri Jitendra Award, our NCP state president Dsouza, our Shiv Sena president of Goa state Jitesh Kamath, other senior leaders of Shiv Sena, NCP, and all friends from the media. I am happy that all of you are here today, and there was an eagerly awaited press conference which many friends from media were asking either Shri Sanjay Raut or myself, what is going to be our position and our role in the upcoming Goa elections. Let me speak first on behalf of NCP. Then Shri Sanjay Raut will speak on behalf of Shiv Sena also. But to make the record clear, NCP has been in Goa since the time of the existence of NCP in 1999. Dr. Wilfred Dsouza was the first president of the NCP, and NCP has been contesting every Vidhan Sabha election since then, and also contested Lok Sabha elections from North Goa once, in alliance with the Congress. We have had alliance with the Congress until 2012 to 17. From 2017 election, our alliance was not with the Congress, and we fought alone. You are all aware that NCP had even several ministers in the past from Goa, and has been represented in the assembly right until this election. NCP has always supported, as far as Goa or even nationally, a combination where
like-minded forces, secular thought processes come together and we are able to take on the competition. NCP has been consistently in government in Maharashtra 15 years and now last 2 years plus as a partner of the Maha Vikas Aghadi comprising of Shiva Sena and the Congress. So NCP has always had a consistent track record in this regard. You are all aware that NCP was also 10 years part of the UPA government where Shri Sharad Pawar ji and myself and other leaders also have had a chance to be representing NCP in the government of India. So I would like to put it very clearly on record that NCP has always tried to keep like-minded forces together. Unfortunately, in Goa, in 2017 Vidhan Sabha elections, the Congress did not take a constructive role and we were in a way forced to fight separately. After the results, Congress got 17 MLAs, was the largest party. And I do remember very clearly, NCP's one MLA, Churchill Alamo, that made it 18. And Goa Forward Party of Vijay Sardesai, because he was sitting with me, so I am fully aware, were ready with letters of support to the Congress party to be able to form the government in Goa in 2017. Unfortunately, we were waiting and hoping that the Congress will present the letter of staking a claim to form the government. But the whole day, morning to evening, Congress did not go and stake a claim before the governor. And letters from NCP and from Goa Forward Party were just lying unutilized. And as a consequence, in the evening, BJP staked claim and they were able to form the government. So, as far as NCP is concerned, we are very clear that even in 2017, in spite of fighting against the Congress party, and they had not given us seats in an alliance, we did do our duty to give our fullest support in the formation of a government. What happened, why it happened, I think the people of Goa should ask questions, and I'm sure they will ask questions in this coming election. In 2022, this election, we had also, because now we have Maha Vikas Aghadi in Maharashtra, this time also we, first as NCP also tried to speak to the Congress and tell them that we have been, in the traditional past until 2012, Congress used to leave 7 out of the 40 seats for NCP. We said that even if it is some adjustment of number reducing also, we are ready, but let us work together so that we are able to take on the government here. Similarly, since we have Maha Vikas Aghadi, Sri Sanjay Raut also, on behalf of Shiv Sena, also made a similar offer that we can all look at working together. Congress, of course, will be the main party, and we will be supporting the Congress in fighting these elections jointly and giving a formidable front against the current BJP government. This proposal of ours was, they never said no, but they never said yes. They never gave us adequate numbers of seats. They never talk of seats which we were strong or capable to contest. So this kind of, it was an exercise where we felt that the Congress party is not giving us the due respect which we deserve. And therefore, Shri Sanjay Raut and Shri Uddhavji Thackeray also then spoke to the Congress and hoped that there should be some alliance where all 3 parties which are in the MVA in government in Maharashtra should fight together. Unfortunately, I don't think that has come to any result. And as a result, NCP and Shiv Sena
we had discussions and we felt that we should at least fight the elections together jointly. We will be fighting not all 40 seats, but we will be fighting a substantial number of seats, at least 10, 12 from each party. We have not decided the number, but we will definitely give you that number in a day or two. Our first list may be released tomorrow, and then subsequently we have time for next 3-4 days. We will be releasing further number of candidates who will be given the seats in the coming election. So all I am trying to say is that in Goa, there is a lot of confusion going on the ground. There is BJP, there is Congress, there is TMC, there is AAP, there are other parties, and in this overall confusion, we feel that NCP and Shiv Sena, though we may not be able to fully be in the position to form a government, but we will have a respectable number of seats where we will have an important role to play post-election in the formation of a like-minded government in Goa. So with these words, I will only say that we are committed to good politics. Goa has seen many ups and downs. You have seen Congress party, 17 MLAs, 15 MLAs have gone away from the party. 12 went away first to BJP, subsequently some have gone to TMC, somebody has gone somewhere else. So this is a reflection that from 17 MLAs, 15 MLAs of the ruling dispensation have left the party. That also I wish the Congress would have appreciated the larger picture and accommodated all the like-minded parties. So it is very clear that now NCP and Shiv Sena will fight the elections jointly, and we can assure you that with our combined forces, we will be able to put up a very respectable and a formidable fight in this coming Goa elections. I'll now ask Sanjay Raut ji to speak. I spoke in English so that now he can carry forward in Hindi Marathi. नमस्कार. Hindi सन्माननीय ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल जी, महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड जी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जोसेफ फिलिप्स, थोड़ा आवाज ज्यादा, मेरा आवाज जब भी निकलेगा भी मेरा ही आवाज निकलेगा, चिंता मत करिए. शिवसेना के राज्य प्रमुख जितेश कामत, हमारे यहाँ के संपर्क प्रमुख जीवन कामत, महाराष्ट्र से जो हमारे यहाँ एमएलए आकर बैठे हैं सुहास कांदे जी, और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मन में भी एक बहुत दिनों से चल रहा था कि क्या होगा गोवा में, शिवसेना का क्या होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी. लेकिन पूरा इतिहास प्रफुल्ल भाई ने बताया है कि क्या हुआ, हम क्या करना चाहते थे गोवा में. लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ मजबूरी हो सकती है अपने अंदरूनी. महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. हमने एक कोशिश की कि गोवा में भी प्री पोल अलायंस हो गए. महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्री पोल अलायंस हो जाए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना. और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की, उद्धव ठाकरे साहब ने कोशिश की. मेरी यहाँ बहुत बैठकें हुई है उनके बड़े नेताओं से. लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूँ कि उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं.
और एनसीपी और शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि गोवा में हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जरूर प्रफुल्ल भाई ने जो कहा कि हम 40 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास भी है। जो माहौल गोवा में आज बना है, एक शब्द आया था राजनीति में, आयाराम गयाराम, वो हरियाणा के लिए था, फिर देश में पूरे वो चलने लगा। लेकिन हरियाणा के बाद आयाराम गयाराम अगर किसको लागू होता है वो गोवा है। गोवा में आज जो आदमी है वो कल किसी पार्टी में, कल का आदमी आज के पास, कोई बता नहीं सकता गोवा में क्या हो रहा है। इतनी गंदी राजनीति पूरे देश में हमने कभी देखी नहीं। और एक करने वाले जो लोग हैं गोवा के राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टीज में, मुझे लगता है गोवा की जनता ये सभी पार्टियों से ऊब चुकी है। गोवा की जनता एक पर्याय, एक अल्टरनेटिव के तलाश में है। और महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो सरकार देखते हुए गोवा में भी यहाँ की जनता, यहाँ के मतदार हमें आजमा कर देखेंगे। और मैं गोवा का जनता से कहूँगा कि एक बार हमें एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, और देखिए अगर शिवसेना और एनसीपी को एक ताकत यहाँ मिली तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये जो आयाराम गयाराम वाली राजनीति है ना, गोवा में बंद हो जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। अभी हम कल एनसीपी और शिवसेना हम कहाँ से लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, इस बारे में हमारी लिस्ट तो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी आपके मन में अगर कुछ हो गए प्रश्न तो पूछ लीजिए। टीएमसी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के साथ तो अलायंस की बात की गई, टीएमसी से अलायंस की बात की गई कि टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी मिलकर अलायंस करने का क्या भूमिका क्या है? देखिए, टीएमसी एनसीपी, मुंबई में ममता बनर्जी आई थी, तब पवार साहब की उनकी मुलाकात हुई थी और उद्धव जी के बजाय आई थिंक आदित्य जी से उनकी ऐसे ही एक शुभेच्छा भेंट हुई थी। तब उन्होंने भी इस तरह से बात की थी कि भाई सब लोगों ने मिलकर आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लार्जर थॉट उन्होंने ऐसा विचार रखा था। तो उसके तहत खैर गोवा में हमें किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर टीएमसी भी जैसे कम से कम एनसीपी यहाँ पर पारंपरिक चुनाव लड़ते आई है, टीएमसी पारंपरिक यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ते आ रही है। शिवसेना भी पहले लड़ते आई है, ऐसा नहीं कि शिवसेना कम लड़ी हो, ज़्यादा लड़ी हो, मगर शिवसेना भी बहुत साल से लड़ते आई है। तो अब हर एक पार्टी को अपना अपना सोच होती है, इसलिए कोई ऐसी औपचारिक जिसको कहते हैं कि हमारी बातचीत हो, ऐसा हमारे कहीं हुआ नहीं। एक थॉट प्रोसेस था, मगर वो कहीं भी इधर क्या था कि लार्जर थॉट प्रोसेस हमारा जो था कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी उसका आगे हमने बढ़ाना चाहिए। और उसमें भी हमारे मन में कोई शंका नहीं थी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है गोवा में और उन्होंने ही आगे रहना चाहिए। हम दोनों उनके सपोर्टिंग में उनके साथ कुछ सीटों पे लड़ते थे, ये हमारी बात थी, मगर कोई ऐसी औपचारिक बात किसी से और किसी पार्टी से हुई नहीं। पणजीच्या जागेबाबत शिवसेना एनसीपी युतीचा नेमका काय विचार सुरू आहे? उत्पल पर्रीकरांचा विषय जो आहे भारतीय जनता पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे। उत्पल पर्रीकर यांनी भारतीय जनता पक्षाकडे तिकीट मागितलेलं, उमेदवारी मागितल्या पणजीतून। त्यांचा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे। उत्पल पर्रीकरांनी एक सिंपल क्वेश्चन भारतीय जनता पक्षाला आणि गोव्याच्या जनतेला विचारलेला आहे, जो जाहीरपणे त्यांनी विचारला आहे की ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व मनोहर पर्रीकरांनी केलं
त्या मतदारसंघात तुम्ही लँड माफिया, ड्रग्स माफिया, भ्रष्ट, व्यभिचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला तिकीट देणार का? हा त्यांचा, आमचा नाही, हा उत्पल पर्रीकरांचा प्रश्न आहे, मनोहर पर्रीकरांचा प्रश्न आहे. मनोहर पर्रीकरांना तिकीट द्यायचं की नाही हा भारतीय जनता पक्षाचा विषय आहे, एक लक्षात घ्या. आपलं उत्पल पर्रीकर, मनोहर पर्रीकर या गोव्याचे एक फार महत्त्वाचे नेते होते. मनोहर पर्रीकरांनी गोव्याच्या विकासामध्ये नक्कीच योगदान दिलेलं आहे. देशाचे संरक्षण मंत्रीपदावर त्यांनी काम केलेलं आहे. आज जो भारतीय जनता पक्ष गोव्यात दिसतोय त्याच्यामध्ये नक्कीच पर्रीकरांचं योगदान आहे. अशा वेळेला कदाचित लोकांची भावना आहे की त्यांच्या मुलाला सुद्धा उमेदवारी मिळावी, यांनी निर्णय घ्यावा. पण जर उत्पल पर्रीकर अपक्ष उभे राहणार असतील स्वतंत्रपणे, तर आम्ही लोकांना आव्हान केलं सगळ्या पक्षांना की आपण त्यांना पाठिंबा देऊया आणि एकाच एक लढत 1-to-1 फाईट झाली त्या पणजीमध्ये, तर आम्ही विचार करू त्या सगळ्या याचा. आम्ही सगळे पक्षांना आवाहन करतो कि उत्पल पर्रीकर जर इंडिपेंडेंट, उत्पल पर्रीकर अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं पणजी से, तो हम विचार करेंगे उनको सपोर्ट करना है, सब पार्टी मिलकर क्या करना है. 1-to-1 फाइट अगर हो सकती है वहाँ, तो एक सिंबॉलिक फाइट हो सकती है, बस, और क्या है. शिवसेनेचं नेमकं घोडं कुठे ओढलंय? शिवसेना पण राज्यात निवडणूक लढवते, राष्ट्रवादी पण मागच्या काही वर्षापासून निवडणूक लढवत आहे. राष्ट्रवादी काही जागा जिंकत आहे, पण शिवसेनेला अद्याप राज्यात यश नाही मिळालंय. नेमकं कुठे संघटन कमी पडतंय का? नाही बघा, असं आहे की संघटनेचं काम हे नेहमी चालूच असतं. आता आपण पाहिलं असेल की आम्ही दादरा नगर हवेलीची लोकसभा निवडणूक 3 वेळा लढलो, 3 वेळा हरलो, 4थ्या वेळेला जिंकलो ना. गोव्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही सातत्याने निवडणुका लढवल्या, पण आपण पाहिलं असेल की आम्ही कोणाशी तरी युती करत आलो. कधी NCP बरोबर आम्ही 2 जागे लढलो, मागच्या वेळेला गोवा सुरक्षा मंच बरोबर आम्हाला 3 जागा मिळाल्या. पण आमच्या वाट्याला दुर्दैवाने अशा जागा आल्या की जिथे शिवसेनेचं फार काम नव्हतं. या वेळेला प्रथमच आम्ही 10 पेक्षा जास्त जागांवर लढतो आहोत, NCP बरोबर लढतो आहोत. दोघांचे संघटन एकत्र आहे, त्यातून नक्कीच आम्हाला यश मिळेल. So last time when you came to Goa, you Yes. said you will be fighting 22 seats plus in Goa in Shivasena. हो क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया. नाउ वी आर इन अलायंस विद NCP, वी आर शेयरिंग द सीट्स. होता है पॉलिटिक्स में ऐसा, राजनीति में बात. हम तो बोलेंगे 40 सीट पर हम लड़ेंगे, लेकिन अगर हम किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं तो सीट शेयरिंग होती है ना. अभी जो आपकी फाइट है बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं, हम फाइट कर रहे हैं. बीजेपी है, कांग्रेस है, अपने अपनी ताकत पर लड़ेंगे. तृणमूल है, आप है, डेमोक्रेसी है, चुनाव में सब लड़ सकते हैं. 2 प्रश्न आहेत. एक म्हणजे उत्पल पर्रीकरांच्या बाबतीमध्ये काँग्रेस असं म्हणते की संजय राऊत आम्हाला शाश्वती देणार आहेत किंवा पर्रीकर आम्हाला शाश्वती देणार आहेत का, की उत्पल पर्रीकर परत भाजपमध्ये जाणार नाही किंवा भाजपला पाठिंबा देणार नाही. आणि दुसरं म्हणजे स्वतंत्र लढल्यामुळे भाजपला फायदा होईल. असा माझा प्रश्न असा आहे की तुमचे 10 आमदार तुमच्या पक्षाने चिन्हावर निवडून आले होते, तुम्हाला त्यांची खात्री नव्हती, जे तुमचे आमदार होते स्वतःचे ते एका रात्रीत सोडून गेले. ठीक आहे, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. म्हणजे वेगवेगळ्या लढल्यामुळे भाजपला फायदा होईल हा जे वेगळ्या लढण्यामुळे नक्कीच काही प्रमाणात फायदा होईल अशी लोकांच्या मनामध्ये भीती आहे. ही आम्हाला भीती वाटते, पण लोक शहाणपणानं मतदान करतील याची आम्हाला खात्री आहे. पटेल साहेब, राष्ट्रवादीचे एकमेव नेते आमदार होते चर्चिल आल्यावर यांनी आपल्या पक्षाचा राजीनामा देऊन पक्ष बरखास्त करून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला. तुमची काय कमेंट आहे याच्यावरती? बघा, एखादा आमदार पक्ष सोडून जाते तेव्हा त्यांना काही अधिकार नाही आहे की पक्ष बरखास्त करण्याचे. आम्ही राष्ट्रीय पातळीवर इलेक्शन कमिशन माध्यमातून रेकग्नाइज पक्ष आहोत. शिवसेना पण एक रेकग्नाइज पक्ष आहे. एखादा आमदार चालला गेला म्हणजे पक्ष बरखास्त होत नाही, करू शकत नाही, ही पहिली गोष्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ते कशासाठी गेले? ते त्यांच्या स्वार्थामुळे गेले. ते माझ्या मागे लागले होते की कसंही करून काँग्रेसबरोबर तुम्ही युती करा, आणि युती करत असताना माझी मुलीला बाजूची नवेलीची सीट पण ते मिळवून द्या, तरच म्हणजे मी राहील, अशी म्हणजे त्यांची जेव्हा मागणी, आणि ही काही बरोबर रास्त मागणी नव्हती, आम्हालाही अयोग्य वाटत होता. मग कोणाशी असं बोलणंही योग्य आम्हाला वाटत नव्हतं.
अशा जेव्हा माणसं स्वतःच्या स्वार्थासाठी कोणी जात असेल आणि मुलीला पण उभा करायचा, त्यांनाही उभा राहायचं आहे, त्यांच्या पुतण्याही उभा राहतोय कुठल्याही तरी पक्षामधून, मग ठीक आहे, आता हे काळ ठरवेल आणि गोव्याची जनता ठरवेल की हे त्यांनी जे पाऊल उचललं आहे ते बरोबर आहे की नाही आणि लोक पुरस्कृत करत आहे का नाही. नाही, फटका बघा, ते मागच्या वेळी आमच्या ऐन वेळी चुनावच्या वेळीच आमच्या पक्षामध्ये आले होते, त्याच्या आधी नव्हते आमच्या पक्षामध्ये, आणि आले आणि गेले. काही लोक आमच्या पक्षामधूनही आले गेले. जसं काँग्रेसमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं 17 पैकी 15 लोक चालले गेले. मग तुम्ही काँग्रेसला विचारणार का की काँग्रेस आता उद्या काय होईल? आमच्या पक्ष संघटना आहे, आम्ही आमच्या पक्ष संघटनेला परत तयार करू. आता नवीन लोक आता तुमच्या समोर जुळले आहेत, अजूनही जुळणार आहे. आमच्याकडे लोक चांगले आहे, आम्ही आमच्या पक्षात नवीन पद्धतीने आम्ही उभारू. हे बघा की जसं मगाशी मी आपल्याला सांगितलं की आयाराम गयाराम, तसं गोव्यात आले माव गेले माव. गोवा में आले माव गेले माव, जैसे आयाराम गयाराम है तो गोवा के कोंकणी भाषा में मैं बोलूंगा आले माव गेले माव. दोन्ही नेत्यांना एक प्रश्न आहे की काँग्रेस भाजप आणि वेगवेगळे पक्ष मतदारांना वेगवेगळी आश्वासनं देत आहेत. शिवसेना एनसीपी नेमकं मतदारांना काय आश्वासन देऊन? आमचा दोघांच्या मिळून एकत्रित आमचा जाहीरनामा असेल आणि गोव्याच्या जनतेला आवश्यक असलेल्या जे मुद्दे आहेत ते थोडक्यात आम्ही लोकांसमोर मांडू. उगाच आम्ही 10 पानाचा चकचकीत गुळगुळीत रद्दीत जाण्यासाठी आमचा जाहीरनामा नसेल. ठळक मुद्दे तुम्हाला काय हवंय लोकांना, आम्ही काय देऊ शकतो, एवढंच आम्ही 2 पक्ष एकत्रित आम्ही करू. ड्रग माफिया और कसिनो के बारे में आप बोल रहे थे, उसकी राय क्या है आपकी गोवा के लिए? क्योंकि बीजेपी तो कहते हैं हम कैपिटल हो गए हैं, कसिनो कैपिटल हो गए हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप बोलो ना, आपको पूछा. अच्छा, मुझे पूछा आपने. हाँ, ड्रग्स माफिया के बारे में तो कौन किसका समर्थन करेगा? नहीं, आप पावर पे आएंगे तो आपकी उसके ऊपर क्या डिसीजन होगा? हाँ, सख्ती से निपट लेंगे. निपट लेंगे. क्यों न निपट लेंगे? जहां भी हो इस प्रकार की अगर कोई गलत बात होती है, ड्रग्स के बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ये देश में गोवा क्या है, गोवा के बहुत से समुद्र किनारे पे पूरा कब्जा ड्रग्स माफिया का हो गया है. वहाँ पुलिस नहीं जा सकती है. नई जनरेशन खराब होती है और नया जनरेशन जो है पूरा खराब हो गया है. पुलिस नहीं जा सकती, पुलिस एक्शन नहीं ले सकती. तो कौन सपोर्ट करेगा? जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो नहीं दिखेंगे आपको गोवा में. और कसिनो के बारे में? कसिनो के बारे में अभी सरकार ने क्या, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे? नहीं, अभी हमारे पास उस बारे में कोई धोरण नहीं है, लेकिन जब हम आएंगे तो हम सोच लेंगे क्या करना है, लोग क्या चाहते हैं गोवा के, पूछेंगे लोगों को. सर, महाराष्ट्रात काँग्रेस बरोबर आघाडी असताना गोव्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं अस्तित्व कमी झालं म्हणून काँग्रेसनं अलायन्सला नकार दिला असं म्हणता येईल का? काय तो काँग्रेसचा प्रश्न, त्याला उत्तर आम्ही कशाला द्यायचं? आम्ही कशासाठी द्यायचं? तुम्ही त्यांना विचारा की आमच्या दोघांच्या शिवाय सरकार महाराष्ट्राचं बनू शकलं असतं का, आणि फायदा त्यांना झाला की नाही? गोव्यात आपलं संघटन किती संघटन आहे राष्ट्रवादी? आता वेळ दाखवेल ना. आता बाबा, आता बोलून काय उपयोग नाही आहे. येणारा इलेक्शन संघटन तर कुठेच दिसत नाही. तुम्हाला असं वाटते, आम्हाला नाही असं वाटत. बघा, कधी काळी भारतीय जनता पक्षाचे पण संघटन नव्हते या राज्यामध्ये. 14 उमेदवार उभे केले होते. किती साली? 89ला सगळ्यांचे डिपॉझिट गेलं होतं. पक्ष वाढत जातो हळूहळू. आज सुद्धा काँग्रेसचे 17 आमदार होते, 2 वरती आले. त्यांनाही संघटन वाढवावं लागेल. तृणमूल काँग्रेस स्वतःचे संघटन नाही, बाहेरून घेतलेल्या लोकांवर संघटन नाही वाढत. आमचं संघटन जे आहे ते स्वतःच आहे, स्वतःचे कार्यकर्ते आहेत. पण शिवसेनेचं संघटन का नाही वाढलं? मागच्या 25 वर्षात शिवसेना 25 वर्ष. बघा, संघटन म्हणजे फक्त आमदार आणि खासदार निवडून येणे असं मी मानत नाही. शिवसेना महाराष्ट्रात सत्तेवरती यायला 30 वर्ष लागली. 30 वर्ष आम्ही काम करत होतो. भारतीय जनता पक्ष सुद्धा अशा प्रकारेच अनेक वर्ष काम करत होता. प्रत्येक पक्ष आपापल्या स्तरावर काम करत असतो अनेक राज्यामध्ये. आता केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू हा प्रश्न तिकडल्या भाजपच्या लोकांना विचारला पाहिजे की तुमचे संघटन नेते का नाही. अनेक राज्यामधले परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती, सामाजिक परिस्थिती वेगळी असते.
प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणातला आहे. नाना पटोलेंवरती कारवाई करण्याची सोडून द्या आपण. शिष्टमंडळाने केली. ते याचं उत्तर आम्ही महाराष्ट्रात देऊ. तुमच्यासाठी प्रश्न आहे. तुमचे मित्र चंद्रकांत पाटील आज असं म्हणाले नगरपंचायतीच्या निकालावरनं की राजाने ठरवलं खुर्ची उदार मग पक्षाची वाट लागली तरी चालेल, खुर्ची मिळाली की बाकीचे नेते मरू देत अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. तिकडे देऊ उत्तर. आमचे लोक तिथे बसलेत उत्तर द्यायला. चला, काय गोव्याच्या चला, संदर्भात धन्यवाद. राहिला? सर एकूण किती सीट लढवणार तुम्ही गोव्यात? ते सांगितलं ना मागे की 10-12 दोघांच्या लढाईची काय आता सध्या तरी अशी परिस्थिती आहे. आम्ही मगाशी बसून दोन्ही पक्षातर्फे प्रमुख लोकांनी, स्थानिक लोकांनी चर्चा केली. कोणी कुठे लढायचं ह्याच्यावरती प्राथमिक एकमत झालेलं आहे. एखाद दुसऱ्या जागेवरती आमचं काँग्रेससारखं नाही आहे. महाविकास आघाडीला आम्ही एक परिवार मानतो. आम्ही इथे बसलोय ते मार्ग काढण्यासाठी बसलेलो आहोत. एखाद्या जागेवर मतभेद असतील तर एक पाऊल आम्ही मागे जायला तयार आहोत, एखादं पाऊल ते मागे जायला तयार आहेत. राजकारणामध्ये आघाडीच्या गठबंधन राजनीति जो होती है उसमें यही करना पड़ता है. यही गठबंधन का धर्म होता है. शेवटच्या सर उमेदवार निवडून येतील. नाही, हे कोणताही पक्ष जनतेच्या म्हणजे जे काही काम आहे त्याच्यावर भाष्य कसं आधी करू शकते. जनता वोट देतील, त्यांना ठरवू द्या ना कोणाला किती मत द्यायचे. पक्षाला विश्वास असतो ना. आम्हाला विश्वास आहे की आमची निर्णायक भूमिका राहतील. या आता बोलले ना, ते बोलले ना की आमची निर्णायक भूमिका या गोव्याच्या मतदान नंतर राहतील. सरकार आमच्याशिवाय बनणार नाही अशी आम्हाला ठाम खात्री आहे. हे बोलले ना ते. तर म्हापसामध्ये तुमचा शिवसेनेचा अध्यक्ष पण आहे आणि एनसीपीचा जनरल सेक्रेटरी पण आहे. तर म्हापसाचा सीट कोण लढवणार? शिवसेना लढवणार? आम्ही एकत्र बसू. आम्ही ठरवू ना. घाई कशाला, त्यांनी सांगितलं. आम्ही लढून आमच्यामध्ये काही आमची मतभेद यादी नाही. उद्यापासून रिलीज व्हायला सुरू होईल आणि 2-3-4 दिवसामध्ये पूर्ण होईल. 2-3 टप्प्यात आमची यादी पूर्ण करू. 28 पर्यंत फॉर्म भरण्याची शेवटची तिथी आहे. तर 25-26 तारीखपर्यंत आमची फायनल यादी होऊन जाईल. म्हणजे असं म्हणू शकतो काँग्रेसजवळ आपली एनसीपीची युती झाली म्हणून आपण शिवसेनेबरोबर इकडे गोव्यात युती केली? नाही, आमच्या आधीच ठरलं होतं की तिघांनी जावं. याचं उत्तर मी तुम्हाला देतो. असं जे तुम्ही विचारता की काँग्रेसबरोबर झाली असं नाही. आम्ही दोघे मिळून काँग्रेसची चर्चा करत होतो. आम्ही दोघे मिळून चर्चा काँग्रेसशी करत होतो. कारण आमच्या दोघांचं एकमत होतं की काँग्रेसने आमच्याबरोबर युती करावी, त्यात त्यांचा फायदा आहे, आमचा नाही. चला, धन्यवाद. धन्यवाद. व्हिज्युअल तुम्ही घ्या ना जितका काढायचं.